أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد barcha mahluqotlarni yo'qdan bor etib ni'matlab va tarbiyalab turgan mag'bud bil haq bo'lgan Rabbimiz Allohga ko'ngil turlarimizdan chiqqan hamd sanolarimiz bo'lsa edi rahmat ishinishi berilmiş oxirgi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat shariflari biz erishib tursa edi aning ahli baytini aning sahobalarına ridvanullohi alayhim Alloh taolaning rizoligi bo'lsa edi ham barcha mu'min musulmon qardoshlarımizga Alloh taolaning kitobi ortidan ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning sunnati ortidan yergan mu'min musulmon qardoshlarımizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi jum'a va'zim bek mashhur bo'lgan siyir qissasi bilan baylab ketirga tilagan edim. Bu qissa Musa alayhissalom vaqtida bo'lgan ham shunday hal bo'lgan Musa alayhissalom yashagan vaqtda mirasni olim deb bir kishi o'zining yaqin tug'anin boy bo'lgan yaqin tug'anin bir faqir qardoshi o'tira ham ikki qabila arasına aning tanin tashlay bu qabilalar ultanni tapqash bahas chiqa kim meni o'tirgan bular aytalar busi o'tirgan bu ayta yo'q bular o'tirgan hammalar arasında bahas chiqqach ular Musa alayhissalom yanına kelalarda hem Musa alayhissalom ularga indi amr ita auzu billahi mineşşeytanirracim innalloha ya'murukum an tazbahu baqara Musa alayhissalom ayta hech shaksiz Alloh sizga bir sıyır inşallah buyura. Hem albatta bunday amirni eshitgach İsrailiyat xalqi nabu indi Banu İsrail bolalari ular narsa deb ayta Musa alayhissalomga payg'ambarga ular arasından saylab alıngan peygamber Allah Teala'nın ilçisi sen bizni misqil itasingmi alla qalu attaxizu khuzwan sen bizni misqil itasingmi alla deb shunday javob beralar Musa alayhissalomga payg'ambar oldingizda tura payg'ambar amr ita siyir shalg'iz Allah narsa di sen bizdan kilasingmi alla sen bizdan kilki o'yin o'ynaysingmi alla deb javob beralar Musa alayhissalom bulay deb ayta qalu A'udhu billahi an akunu minal jahilin. Min sizning kibik nadan jahillerden buludan Allah'ıma sığınam dedi. Hem Musa alayhissalom o'tirishini bulu uchun siyir shalarga kerak dedi, ammo xalq nega sen bizni misqil itding? Biz sendan o'tirishini kim ekanligini so'raymiz, sen menga bizga siyir bilan nabu endi siyir amri bilan bizni tutqarlıysan deb shunday so'z aytdilar. Ham endi ondan so'ng Musa alayhissalom ularga anlatqach, bu mening so'zim tugul, bu Alloh taolaning buyrug'i. Ular shulay narsa ishlay boshladilar, so'rovlar bera boshladilar. Qulu dugulana robbaka yubayyin lana ma hiya. Bizning ishin Robbinga duo qil, ul bizni aning yashi ham sifatlari nindi bo'lganini anglatsın. Demak bu siyirning yashi ham nindi sifatlarini bo'lganini anglatu indi Yahudlar so'ray boshladilar Musa alayhissalomdan. Ham ular Robbimizga duo qil deb aytmaganlar. Robbuka demak sening Robbingdan. Sening Robbinga duo qil, nindi ekan u siyir deb so'raylar. Demak ular o'zlarida Alloh taolaga ul vaqtda ishonib bitmaganlar. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun va la bikran g'awna bayna zalik. Hissiz ul Robbim shunday amr aytdi, shunday javob berdi, u siyir bek qartda, bek yoshda bo'lmasin, bular arasında o'rta yoshdagi deb aytdilar. Ammo bu javobda
аларны канәгатьләндермәде һәм алар инде соңрак шулай дип әйткән: "Удгу лана раббака юбайyin лана ма лаунуха". Безнең өчен Раббыңа, безнең Раббыма түгел, синең Раббыңа дуа кыл, ул безгә аның төсе нинди булганын ачыкласын. Муса алейхиссалам моңа да җавап бирә: "Кала иннаху якулу иннаха бакратан сафрау фaqigун лаунаха тасуррун назирин". Раббың караучыларны шатландыра торган сап-сары төсле сыер дип әйтә. Бу хикмәт, бу хикая нәрсәгә безне алып бара? Кешеләр әгәрдә ки ниндидер Аллаһ Тәгаләнең буйрыгын үтәргә теләмиләр икән, Аллаһ Тәгаләнең әмерен үтәргә теләмиләр икән, төрле киртәләр уйлап чыгара башлый, төрле киртәләр таба башлый, үзләренә сәбәп эзлиләр бу эшне, бу гыйбадәтне үтәмәс өчен. Һәм инде дәвамда: "Удгу лана раббака юбайyin лана ма хия иннал бакарата ташаббаха алейна ва инна иншааллаху ламухтадун". Безнең өчен Раббыңа дуа кыл, ул безнең аның нинди таза микән, ниткән микән дип инде сары төсле сыерлар безнең өчен бер-берсенә охшаш. Һичшиксез без әгәр Аллаһ теләсә туры юлны табырбыз дип әйтә. Һәм инде Муса алейхиссалам шулай ук җавап бирә: "Шиксез ул җир сукалап, иген сугарып эшләп торган сыер түгел, сау сәламәт һәм бер нинди тез катнашмаган сыер" дип әйткән. Димәк, аның өстендә бер нинди тапы да булырга тиеш түгел. Ул җирдә сөрми, ул игендә сипми, ул инде эшләми торган, үзенең иендә генә тора торган бер сыер дип әйткән. Һәм инде "Әл-ан җи'та бил-хак" дип әйттеләр яһудлар. Менә хәзер инде без мәгълүматны инде тулысынча китердең, Аллаһ Тәгаләдән мәгълүматны тулысынча җыйдык дип алар җавап бирәләр. Һәм инде менә бу сыерны әлбәттә чалалар. Ләкин бу сыерны табу, менә бу инде төрле шартлар тудырып үзләренә сыер табу алар өчен бик зарар булып чыккан. Алар ахырында инде менә бу сыерны тапкач, аның сыер сатучысы, сыер хуҗасы зур алтын микъдары сыраган, бу сыерның бәясе күбек, сыер микъдары күбек, аңа алтын сыраган бу сыерны сатыр өчен. Димәк, алар үзләре гади булган әмерне, нинди телисең сыер, нинди телисең үгезне чалу дигән әмерне үтәмичә, алар инде төрле сәбәпләр эзләп, бу инде гыйбадәттән ярагайыр өчен менә мондый үзләренә бик катлаулы, бик авыр әмер иттеләр дә, һәм шул әмерне үтәгәч, әлбәттә, менә бу дип әйтик инде сыерның, чалынган сыерның ит кисәге белән вафат булган кешене төрткәннәр дә, сукканнар да, һәм шул кеше, үлгән кеше, вафат булган кеше, мәйет киридән терелеп киткән дә, һәм инде үзенең үтерүче кешене бармагы белән күрсәткән. Мине менә бу үтергән дигәндә яңадан егылып авып үлгән. Бу безнең өчен нәрсә? Бу безнең өчен мугҗиза. Һәм инде безнең күз алдыбызда вафат булган, мәйет булган кеше аякка басып, "Син мине үтердең" дип күрсәтсә, һәм инде киридән вафат булса, без гаҗәпләнеп, бу нәрсәне, мугҗизаны күреп, безнең күңелләребез тулып, Аллаһ Тәгаләгә тақвалыгыбыз һәм инде Аллаһ Тәгаләгә ышануыбыз тагын да күпкә арткан булыр иде. Әмма Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә? Нәтиҗәсендә: "Сумма qassat qulubukum". Аннары аларның йөрәкләре катыланды. Менә бу гыйбадәтне күргәч, менә бу мугҗизаны күргәч, үтерүчене тапкач, нәрсә аларның йөрәкләре дип әйткән? "Qassat qulubukum min ba'di zalik fahiya kal-hijarati aw ashadda qaswa". Һәм аларның йөрәкләре ташлардан да катырак дип әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Куръан Кәримдә. Үз алдыңда кеше торып басты, шундый ниғмәт, шундый мугҗизаны күрдегез, әмма дә ләкин нәрсә булды? Аларның күңелләре тагын да катыланды. Һәм ни сәбәптән? Чөнки алар нәбу үтерүчене алдан ук Муса алейхиссаламның хөкем итер өчен Муса алейхиссаламга бирергә теләкләре булмады. Алар аны аклап, аны саклап, нидер төрле дип әйтик инде сәбәпләр табып, аны чын хакыйкый үтерүчене табырга аларның ниятләре юк иде. Алар нәбу кешене кашырып, нәбу кешене саклап калырга җәзадан аларның шундый ниятләре иде. Шуңа күрә инде һәрберебезгә әгәр дә ки без гаделлектә яшәргә телибез икән, һәм безнең йөрәкләребез
йомшақ болуын тілейбіз екен, бұл да болса ғаділлік. Әгер де кенедір кіші қардашыбыз, яқын достыбыз, ниндидір деп әйтегенде нашарлық қылса, аны ақлап, бақлап, взяткалар беріп, түрлі ниндидір деп әйтегенде схемаларға кіріп, аны ақларға түгел, әдемәк енді әгер де ки аның ниндидір ғайыбы бар екен, ол аның хақиқи ғаділі жазасын алырға тиіш. بارك الله لي ولنا في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع العليم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие братья и сестры. Сегодня хотелось бы поговорить с вами о суре «Корова», о знаменитом аяте, притча о корове, в которой Муса, алейхиссалям, приказал людям для того, чтобы найти убийцу, зарезать корову. Да, ведь произошла такая ситуация, которую вы все знаете. Между двумя селениями нашли тело человека, это был богатый человек, и начали все рассуждать, кто же убийца. И чтобы узнать, кто убийца, они отправились к Мусе, алейхиссалям. Муса повелел зарезать корову, после чего началось длительное препирательство со стороны иудеев. Они начали говорить, со стороны Бани Исраиля, они начали говорить, какого она цвета, какого она веса, какой у нее возраст, какой она деятельностью занимается. И Аллах Субханаху ва Тааля каждый раз отвечал: она желтого цвета, радует взгляд смотрящих на нее, она не сеет и не пашет, она не работает нигде, она не старая, не молодая и так и далее. То есть Аллах Субханаху ва Тааля отвечал, Муса алейхиссалям не ленился, каждый раз обращался к Аллаху. Аллах Субханаху ва Тааля по своей милости отвечал на это дуа, и в результате из 1000 коров, которых можно было бы зарезать, осталась только одна. То есть они сделали так, чтобы этот обряд, ритуал, который был просто в исполнении, зарежьте корову, любую корову взяли, запалили, зарезали, и никаких проблем, ритуал был бы выполнен. Но они сделали из этого такое очень большое, скажем так, сложность, усложнение для самих себя, что в результате, когда эта корова нашлась со всеми присущими ею качествами, человек, обладающий этой коровой, хозяин, запросил такую же цену, как вес коровы золотом, чтобы ему дали. То есть они усложнили этот обряд сами для себя. И очень часто, когда вы будете открывать, иншаллах, и прочитывать эту притчу о корове в источниках, указывают лишь на то, что, ну о чем эта притча? О том, что не надо задавать лишних вопросов. Поистине погубило тех, кто был до вас, множество вопросов и разногласий с вашими пророками. Хадис пророка саллаллаху. Не усложняйте себе жизнь, не создавайте себе проблемы, чтобы эти проблемы потом не начать решать. И на этом все. Но я хотел бы немножко углубиться в эту тему и сказать, что люди, которые припирались, начали припираться, они начали это делать для того, чтобы закрыть глаза на проблемы, которые происходят вокруг этих людей. То есть они видят, что нашли тело, есть убийца, очевидно. И этого убийцу, чтобы найти, нужно всего лишь принести в жертву. Но для этого, вместо того, чтобы они, значит, помогли Мусе, алейхиссалям, найти убийцу, они начали этого сумасшедшего человека различным образом покрывать и помогать ему уйти от ответственности, давая вот такие вот какие-то, скажем так, измышления, какая корова и так и далее. То есть тянули время, пытались замести следы, как на современном языке говорится, да? Поэтому они и припирались. Но даже после того, как произошли вот эти знамения Всевышнего, и воскрес этот человек, куском коровы, мясом ударили человека, этот человек воскрес, встал и сказал: убийца вот этот человек меня убил, после чего упал заново замертво, и был найден этот убийца. Их сердца удовлетворились этим ответом? Нет, Аллах Та'аля говорит: «Сумма кассат кулюбакум». Но после того, как этот аят, это знамение Всевышнего Аллаха произошло, их сердца ожесточились и стали как камни, и даже сильнее по жесткости, даже жестче, чем камни. Да, ведь Аллах Субханаху ва Тааля говорит, из некоторых камней выходят источники и так и далее. Но эти сердца этих людей, они были жестче, чем камни. Почему? Потому что, когда общество позволяет рядом с собой находиться психопату, убийце, сумасшедшему человеку, это напрямую начинает влиять на все общество. Общество разлагается, общество что делает? Начинает различные
находить оправдание этому, да ведь? Например, мы знаем такие истории, когда часами девушку убивали, соседи слышали ее крики, звонили в полицию, полиция не приезжала, не реагировала. Или другие ситуации. Мы знаем, что года бывают семьи, в которых совершают насилие над детьми. Но мы говорим, ну это их проблема, они сами разберутся, куда ты идешь, зачем ты звонишь, сейчас тебя затаскают как свидетеля, зачем тебе это надо? В результате дети страдают, умирают. Да, недавно только на днях нашли 50-летнего человека, который в 19 лет похитил девушку, удерживал ее у себя дома в течение 14 лет. Мама об этом всем знала, соседи об этом всем знали, никто ничего не сообщал. А девушка эта жила в 10 километрах от того места, где ее содержали, потому что ее родные, мать, сестры, даже не подали заявление в полицию. Ну, ушла на 14 лет и ушла. О чем это говорит? Это говорит о жесткосердечности. Такой жесткосердечности не встречается даже среди животных. Животные, если кто-то из их сородичей умирает или теряется, они переживают, они ищут его и так и далее. Но некоторые сердца некоторых людей настолько поражены болезнью и настолько безразличны к проблемам других людей, что они становятся даже жестче, чем вот эти вот камни. И когда мы начинаем воспринимать вот эти вот происходящие, скажем так, нездоровые ситуации, вот эти психопатов, вот этих вот, начинаем воспринимать как норму, то наше общество потихонечку деградирует, и мы сами становимся, становимся соучастниками этого. Как часто бывает, нам в имамской практике к нам обращаются, да, говорят, вот меня муж бьет, например, да, а что делает твой отец на это? Отец говорит, терпи. Отец должен пойти хотя бы с этим киявом, с этим зятем поговорить. Почему ты бьешь мою дочь? Прийти к ним в дом, узнать, потому что иногда тем людям, которые вот такими вот вещами страдают, да, склонны к убийству, к насилию и так далее, достаточно просто одного серьезного, жесткого разговора, чтобы он это делать перестал. Именно поэтому пророк Мухаммад ﷺ говорит, если ты видел какое-то предосудительное, какой-то поступок, то исправь это своей рукой, не можешь рукой, исправь языком, не можешь языком, то только тогда сердцем. Баракаллаху ли ва лана фил Кур'ан аль-Азим ва нафa'ана бил аяти ва зикри аль-хаким астагфируллаха ли ва лакум ва лисаиль джамаат аль-муслимин аль-хадирин аджма'ин иннаху гафурур рахим джавад аль-карим инна Аллаху ва малаикатуху юсаллуна аля ан-наби я аyyuhalladhina amanu salli alayhi ва саллиму таслиман Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид инна салата танха анил фахшай валь мункар ва акимус саля. Аллаху акбар, Аллаху акбар.